and now in a much more profound way just in the last few weeks and months for all the reasons that I outlined for you. So we have a new, or we have an update coming to our AI strategy, but we've also looked at a number of new decisions with an eye to ministerials early next year to try to enhance NATO's ability to both foster and acquire these technologies, but also protect ourselves against their malign use. We have principles of responsible use. You can read them on the website, and we are developing a tool to ensure that the AI tools that we acquire in the NATO enterprise follow these principles, democratic principles, that will give companies confidence that when they sell us a product, we'll use it in a responsible way, and give our militaries confidence that when they use it, it'll do what they think it's going to do. And that's very, very important for us. We're going to be very focused on operational experimentation, bringing these tools to users so they can see how they work and hopefully then adopt them. We are reforming our acquisition processes so that we can actually get them at the speed or close to the speed at which they're being developed, and that's hard for an organization like ours. I think it's hard for a lot of governments to move at the pace of relevance of acquisition for AI tools, but we need to do it. And we have our startup structure, Diana, and our Deep Tech Innovation Fund, the €1 billion fund, both of which will be investing in these tools to make sure that we get access to dual-use, commercially available technologies also for defense purposes. And I'm happy to say that we see that the innovation community in the private sector is more and more interested in working with NATO and working with defense establishments. So we are doing our best to do this. So with all of that, just to lay the foundation for where NATO is and what NATO sees on these issues, thank you very much for the opportunity to speak to you. I wish you an excellent conference, and we all look forward to the results of it to feed into our thinking here in Brussels. Thank you. Okay, good afternoon. This was Deputy Assistant Secretary General Paturai, responsible for emerging security challenges. And one of the programs in this division is to support the start of the new organization for innovations in NATO. In our panel, we will try to address not just potential participation of Bulgarian startup companies in Diana and support from NATO Innovation Fund, but we'll try to discuss and actually hear opinions from you, how we could strengthen the Bulgarian ecosystem with our accelerator, with our innovation fund that is focused on best use of Bulgarian technology experts in support of security and defense and contributing to NATO. I have some slides. So this is the picture where you see why NATO is so successful in many areas, including innovation. Because there is a very solid command structure and force structure. It means a lot of military that are hungry for innovation, that are asking for innovation every day. And there are a lot of organizations like NATO Communication Information Organization, NATO Procurement and Support Organization, Science and Technology Organization, and the newest organization that is Defense Innovation Accelerator for North Atlantic. So these are organizations that are bringing together challenges coming from the military with technology coming from the companies and with the money coming from the nations in order to solve the problems in support of the real fighters in very short period of time. And really the boom of innovation we experienced during operation in Afghanistan, during ISAF, practically the whole new ideas of federated mission networking, countering improvised explosive devices, cybersecurity, counterterrorism, all was born because of the military. This is the slide to understand that this type of work is not easy to organize. And actually the biggest challenge at the end of the day is not about money, it's about governance and management in order to bring together challenges from military,
capacity from the companies and interested people to pay for new technologies. Last slide that I want to share is that innovation is not something that could happen only in academia, in the laboratory, or in the university. It requires close cooperation between administration, operators, or military, industry, and academia. And for this is organization like Diana that was established. So we have with us Deputy Minister Angelov, Professor Angelov, Director of Defense Institute, Professor Borislav Genov. We have Dobry and Yanislav from industry. And my first question will be to Professor Angelov, how we could develop the ecosystem in Bulgaria that will prepare our startup companies to be effective in Diana, but to contribute to modernization of our army, of our security sector. Okay, thank you for your question, but I prefer to speak in Bulgarian. В началото ще си позволя за няколко минутки да разкажа каква е ситуацията към момента. Имаме фонд Диана, това е ускорител, не е фонд всъщност, акселератор, в който протече първа сесия, български фирми се явиха. В момента сме в процес на апликация. Това означава да мине през Министерски съвет одобрение, да се включи България в иновационния фонд на НАТО. И третото нещо, то съществува и до момента, но ще се преформулира Националния иновационен фонд. Тази година нямаше сесия. Предстои, също е окомплектован закона. Съвносители са Министерство на образованието и науката и Министерство на иновациите и растежа, но формално Министерство на образованието и науката подава документите, за да минат по реда административния ред. Така че в този нов закон за научните изследвания и иновациите, за ННИ, се предвижда да се изравнят по тежест Националния иновационен фонд, който до момента беше в Министерство на иновациите и растежа към Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, а преди беше това към Министерство на икономиката, и Националния фонд, и Фонда за научни изследвания, който е към МОН. Има и създаден иновационен съвет. Така че по отношение на конкретния въпрос, да видим разреза към отбраната, това са едни инструменти, с които ние можем да насърчаваме, съответно финансираме проекти с такъв тип приложения. В повечето случаи, дори в случая с Диана, те са с двойна употреба дефинирани. Това, което ние можем, и тази идея напълно я приемам като много ефективна, да отделим отделни насоки или пилър, стълбове в съществуващия, да речем, Национален инвестиционен фонд, който ще се трансформира с насоченост към отбранителни проекти, защото вижда се, че в България има вече изградена, макар не на нивото на чуждестранните партньори от НАТО, изградена екосистема, и това го видяхме в сесията. В юни месец беше обявена за Диана със срок до август. Явиха се 26 проекта. С колегите от Министерството на отбраната изградихме система за писма за подкрепа, тъй като това увеличава скоринга, и мога да кажа неофициално, че имаме вече одобрен проект. Разбира се, тече още процедурата. Това за нас е важно, защото се вижда, че колкото и нещата при нас да са така в по-начална фаза, говорим по отношение на специализиран фонд за финансиране на отбранителни проекти, колкото и да са по-назад, те са всъщност, бих казал, на ниво. Преминали са оценката. Така че през другата година също по Диана предстои още колове за проекти, и една от идеите е акселератора Диана да бъде ситуиран българско поделение тук в България, вероятно в Техпарка е една от възможностите. Така че ще имаме
константен, ежегоден достъп до финансиране. По отношение на НАТО иновационен фонд, там нещата още не са изяснени до ниво в кои периоди какви проекти ще се пускат, но са ясни, че българските партньори ще могат да кандидатстват. И последно завършвам, връщам се тази сутрин от едно събитие на Европейската космическа агенция, то беше в Ларнака в Кипър. Вчера имаше ивент, в който се прие Малта, последната държава от Европейския съюз, която не е. Там има 4 нива на членство, асоцииран член, кооперираща държава и пълноправен член. Стана дума именно за проекти, които могат да бъдат финансирани и през инструментите на Европейската космическа агенция. Това го казвам не случайно, защото част от нашите фирми, които участват, всъщност са с фокус, който може да бъде, да го наречем, космически, отбранителен или, да го кажем, в утвърдените инженерни области. Има такива компании водещи тук, български, даже едната от тук тръгва, знаем всички за сателитите. Така че приемам тази идея и става дума за идея да се оформи отделен пилър, отделно направление в иновационния фонд, защото към момента Национален иновационен фонд ще играе ролята на инструмент, който финансира проекти, дефинирани от политиките на държавата. Останалите инструменти, които са по европейски линии, те в една или друга степен се съобразяват с други политики, макар че, и с това завършвам, към нашето Министерство на иновации и растежа е така наречената стратегия за интелигентна специализация. И ние в миналата година с коментари и с бележки, които са съобразени от екосистемата и компании, академични институции, правителствени, изградихме система от приоритети, която реално ще се реализира. Благодаря. Да, благодаря много. Изключително важно е спецификата на Даяна като иновационен фонд в НАТО. Тя е поне в 3 посоки. Първо, че наистина нашите компании влизат не само в съревнования, но и в сътрудничество с компании от Съединените щати, от Канада, от Норвегия, от страни, които наистина са водещи в сферата на новите технологии. На второ място, подкрепата е не само да бъде реализирана иновацията, но тя да бъде защитена, за да не бъде, така да се каже, използвана в наши опоненти, като Русия, Иран, Китай, Северна Корея, което е една много добра възможност за нашите компании да придобият опит за работа в защитена среда, защото това им отваря достъп до един много динамичен, много голям и, бих казал, за съжаление, много богат пазар, тъй като разходите за отбрана растат и то с много големи темпове. И на трето място, тази иновационна система е изключително важна, защото иновационният фонд е само от 1 милиард, но това е, така да се каже, за закуска, апетайзър. Идеята на цялата иновационна система е фирмите, които влезнат в този процес, да получат достъп до много повече средства, до много други фондове, които ще бъдат, така да се каже, изчистени, за да могат да бъдат ползвани от фирми, работещи с технология с двойно назначение. И в точно този процес на обучение, на привличане на компаниите, имат роля националните тестови центрове, националните акселератори. Затова искам да се обърна към полковник Генов, да ни каже какво е постигнато, какви са плановете на Института за отбрана, на Министерството на отбраната, да стимулира интерес у нашите високо иновативни компании към тази работа. Okay, in English or in Bulgarian? Your choice. We are NATO, we speak both. Okay, I'll continue in Bulgarian just to follow the, let's say, the tone of the Deputy Minister. Okay, let's start in Bulgarian. По отношение на структурата, която спомена доктор Шаламанов, освен акселератор, Диана, нали, има различни, така да кажа, юнити, които са в самата структура.
По отношение на тестовите центрове, които са едни от елементите на структурата на Диана, има 2 тестови центъра в България. Единия е на института Гейт, не виждам представител от тях, другия е на института по отбрана. Ние го приехме това предизвикателство да стане тест център по простата причина, че като политика, която имаме в нашата организация, е да се стремим да подпомагаме българския бизнес, индустрия, изследователски организации да работят в интерес на отбраната. Тук ще отворя една скоба. Приветствам тая инициатива на Министерството на иновациите и растежа да обърнат внимание на иновациите в отбраната, по простата, най-малкото поради факта, че иновациите в отбраната не са атрактивни. Не са атрактивни за класическите стартъпи, не са атрактивни за класическите инвеститори. По простата причина, поне в моя прочит на нещата е такава, по простата причина, че инвеститорите търсят печалба, стартъпите съответно бързо търсят печалба. И индустрията, въобще пазара, който е в отбраната, е силно различен от класическия пазар. Отделно като сложим от друга страна, че някои от инвеститорите имат и етични съображения и те отпускат финансиране само и само ако съответният стартъп не се занимава дори с области, свързани с отбраната, това е допълнителна тежест. Тук затварям скобата и само правя един анонс, че по тези въпроси Института по отбрана организира една конференция на 16 ноември тази година в Централния военен клуб и там ще имаме възможност да дискутираме върху тях. Как да направим инвестициите в иновации в отбраната привлекателни. От страна на Министерството на отбраната не мисля, че мога да взема отношение. От страна на Института по отбрана правим всичко възможно, дори мога да кажа на силно доброволни начала. В случая, който разгледа замминистъра, касаеш последния кол, ние сме се проявявали не само като тест центрове, но сме се мъчили за всички участници, потенциални, които са искали да участват, сме се мъчили да облегчим участието им. Тъй като всички компании, всички, които са кандидатствали, не са всички, но съм сигурен, че 90% от тях нямат никакъв опит в отбраната. Тоест, ние сме на тези, които са ни потърсили, сме се опитали да им помогнем, да им, грубо казано, да им военизираме сценариите най-малкото. От тая гледна точка, нашето участие, което като Институт по отбрана, ние смятаме да го поразширим, не само като тестов център, но и в този акселератор да участваме като ментори. Тоест да облегчаваме всички тия стартъпи, малки и големи, малки и средни предприятия, които имат интерес в тая област. И смятам, че това е така, ще облегчи процеса в иновациите в отбраната. Личното ми мнение е, че аз съм дори приятно, поне съм умерен песимист обикновено, приятно съм изненадан от броя компании, които заявиха желание да участват. Със съдействието на дирекцията политика въоръжение в Министерството на отбраната, там сме помогнали да им окажем подкрепа на всичките, не само това, което ви казвам, да им военизираме сценариите, но и тези писма за подкрепа, които замминистър Ангелов спомена. И това в общи линии са нивата ни на амбиции. Няма да е лесно, само ще дам един пример. Отбраната, въобще тази класическа индустрия, която е в отбраната, тя работи с други темпове. Бавни, това се вижда, как да кажа, навсякъде се вижда в моята област на компетентност. Въпросът е, че съвременната война иска да иновираме бързо. Това най-добре го знаят украинците. За жалост там иновациите са задвижване с кръв. Това си е мое клише, което съм се измислил и го казвам. Но тези хора, те иновират ежедневно. Защото ако ни иновират, както от гледна точка на технологии, така и от гледна точка на оперативни процедури, те ще загубят. Не го ли правят, ще загубят. И го правят добре, според мен.
Бях на една конференция в Киев и там се вижда ясно разликата. Представител на, без имена ще говоря, представител на Министерството, което е на стратегическата икономика в Украйна, заедно с техните конструкторски бюра и заводи, нали, излагат нещо като визия за колко време, примерно, трябва да минава от една фаза на развойна дейност към друга, от един ТРЛ към друг. И всичките CEO-та на европейските компании бяха на първите редове и те не могат с такива темпове да работят. Не са свикнали, но трябва да свикнем. Ако не свикнем, нали, следващия конфликт може и ние да правим иновации с кръв, което не е добре. Примери много, но пак с анонс завършвам. На 16 ноември ще имаме възможност да дискутираме. Благодаря. Да, заповядайте. Тест центровете, освен изброените два, подадахме от името на Министерство на иновациите и растежа още два тестови центъра. Това са Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност Техпарка. Това са лабораторния комплекс, това е отделно юридическо лице и Военно-морското училище във Варна, Naval Academy. Те бяха одобрени. Идеята за тест центровете е, че те в един момент ще започнат да валидират проектите, т.е. това, което казахте вие, това е и целта, те да фасилитират проектите, както методично, така и технически. И това е изключително важно, защото в момента се структурират цялата мрежа в Европа. Оказва се, че повечето партньори имат по 3, 4, 5, 6, 7. Ние имахме 2, така че и в това отношение се равнопоставени. И още една бележка, която е важна, може би, за аудиторията, че Диана проектите са за тези TRL, за което казвате. Това са нивата за технологична готовност. Те са по-високи, 4-7. Знаете, започва се от първите, където е само теоретично. В средата между 3 и 7 е така наречената долина на смъртта, т.е. там повечето проекти умират, защото между теоретичната част и практическата реализация или комерциализацията има много големи трудности, което академичната общност у нас все още не в пълна степен осъзнава тази сложност. Така че тук фокусът е наистина, както каза колегата, фокусът е да стигнем до иновации, които после да намерят реално приложение. И мисля, че това е изключително важно не само в отбранителната и по принцип за нашата екосистема, нали, да докарваме продуктите и услугите и до реализация, а не само на принципна основа. Да, благодаря много. Борислав беше абсолютно прав. Има два начина да вървим към иновации. Един е, както това се случва в Украйна, а и в Израел, когато наистина сме във война, когато е въпрос на оцеляване и само иновациите могат да доведат до победа и до защита на живота на гражданите. Ние сме в по-благоприятната ситуация да сме част от НАТО. В НАТО има такава инициатива. Виждаме, че правителството, Военния институт вече правят стъпки напред, но истинският двигател на иновациите са стартапите. Затова искам да дам думата на Добромир, който е главен изпълнителен директор на БЕСКО, да сподели и опит, и очаквания към колегите от Министерство на иновациите и растежа на отбраната, така че българските стартапи да са по-успешни в сферата на иновациите, свързани с сигурността отбраната, дори от това, което правят в гражданския сектор. Благодаря, здравейте. Аз се радвам, че съм тук и че водим такъв разговор, понеже ние в БЕСКО сме в момента над 500 компании, някои от тях вече са доста големи, преди 4-5 години може да бяха 2 човека с идея, сега са някои от големите работодатели. И всеки път, когато сме говорили какво трябва да се подобрява в страната ни, винаги са излизали стотици неща, които касаят сегашната рамка за правене на бизнес. И винаги сме си казвали, добре, ама кои са нещата, които не са въпрос да решиме сега, как да подобрим кодекса на труда или търговския закона, как да гледаме напред, нещо, което всъщност е с по-дългосрочна визия. И всеки път, когато стигаме до този разговор, отбраната е едно от нещата, за които виждаме, че всъщност то стъпвайки върху опити на другите държави, точно ли както е при Израел, при Щатите, Южна Корея, че отбраната много пъти е била двигател на иновациите и двигател на изграждането въобще на цялата екосистема от технологични компании. Сега при нас има, аз много не харесвам нас да ни кажа, че сме IT-тата, защото
Много пъти има едно такова отношение, че това са IT компании, че са стартъпите. В Besco компаниите, освен че са на различен етап на развитие, ние ги гледахме, че са в над 70% от индустриите и всъщност има стартъп компании, които са във всяка една индустрия и самите технологии, те не са някакъв отделен сектор. IT-то не е част от само информационни технологии, то е част от земеделие, от здравеопазване, от образование. Всяка една друга индустрия в момента става все по-високо технологична. Съответно има и все повече компании, които са в изкуствен интелект, киберсигурност, дронове, космически технологии. Всичко това са теми, които всъщност те са логично и са близко свързани до отбраната на страната и е въпрос на комуникация да се търси къде е двойната употреба на това, което те правят. Самия момент, в който си го говорим, според мен е добър, защото аз си спомням, когато започваше да се разраства тази екосистема, или не знам дали това се брои за разрастване, но например 2010 година, това беше главно така група млади хора, които се събират в аулата на Софийския, четат книжки на Стив Джобс и Ричард Брансън и си правят визитки, на които пише, че са CEO-та, chairman, кофаундъри, каквото още се сетят. Но нямаше нито парите, нито чак толкова многото успешни примери, които да дърпат напред в по-голям скейл. Когато Eleven и LaunchHub се създадоха, ние сме си го говорили в последствие с тях, когато те са решавали къде да се фокусират като фондове. Например, когато си говорили върху тех трансфер, Deep Tech, те си решили, че това не е за тях тогава и че те по-скоро ще търсят неща, които са с много по-добър потенциал на бързо да пораснат, бързо да стигнат до пазара и бързо да могат да се продават. И че никой няма по това време разсъждаването как да инвестира примерно 5, 6, 7 години само в R&D, за да се стигне потенциално до продукт, който да се види какво ще се случи с него. Може би Dronamics, примерно, и Endurosat точно са примери за изключения, но масовото беше съвсем различен тип. Тогава бяха мобилни приложения. Масово, ако някой има мобилно приложение, директно ще бъде подкрепен. Като към днешна дата, от една страна ние имаме 28 Venture Capital фонда, в тях има над милиард в момента свободни пари за инвестиране, които в следващите най-вероятно 6 до 9 месеца ще са с поне 50% отгоре. Те покриват всичките етапи на развитие до горе-долу Series A инвестициите. И вече имаме поне 4 компании, които се водят с милиардна оценка, има екзити достатъчно, така че да има пари, че тези фондове те не са само с публични средства, там се получава вече добра смесица между частни и публични. И съответно има много опитни предприемачи, които те участват активно в това да помагат на следващите компании. И все повече е така мисленето и очакването точно в посока Deep Tech разработките и разбирането, че ние за да можем да извадиме наистина много големи компании, това нещо стъпва върху реалното иновиране на индустрии с нещо, което е в доста по-различен цикъл от това, което са били повечето компании. Като това, че сме в този момент, всъщност го прави, че има достатъчно зрялост в екосистемата, да има смисъл да се очаква от нея да вади качествени неща. Ролята на държавата тук определено е важна, защото обикновено така се завъртат нещата, както щеше дори в Израел, че понякога и 1-2 десетилетия основните инвестиции там, където ще има голяма научно-развойна дейност, идват от държавата и те постепенно повличат със себе си частните пари, защото хубавия момент е, когато има много частни пари, свободния пазар си работи, това е супер, но обикновено колелото се завърта с участието и на държавата. И ако едното нещо е, примерно Диана като инициатива е чудесен повод, въобще темата да е актуална и да се мисли ние какво повече може да направиме, и инициативи свързани с дали ще са акселератори, дали ще бъде някакви програми, които инвестират, дали ще някакви сендбоксове, в които да може да се тестват някакви разработки. Всички тия неща са добри. Според мен много е важен момент, в който просто хората се познават и общуват, понеже за много предприемачи цялата тема, свързана с отбраната, е просто крайно непозната и като личности, като институции. Никой няма идея там въобще с кой да си говори. Както приема Министерство на иновациите и растежа, когато се създаде, едно от хубавите неща е, че успя да се създаде нещо, което много хора го разбират, да и познават хората, които са там. Като си беше Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, това беше някакси такъв страничен участник, който никой не си представя, че ще ходи да си говори с хората там. Някакви директори на дирекции, докато тук е много по-скъсена дистанцията и според мен една от посоките на мислене е точно в това хората просто да се познават, да пият бира заедно и да знае всеки как работят и това нещо определено просто би допринесло върху това да излизат идеи, които в последствие се реализират в това как да се подобрява средата. Понеже аз самия участвам в този панел е някакси двойно, защото хем
Може би, надявам се да имам нещо полезно, което да мога да споделя, но хем на мен самия ми е интересно да слушам и да чувам, защото и ние самите се ориентираме в обстановката и да мислиме ние как да сме полезни, ние с какво да допринесем. И го виждаме като някаква цяла нова така вселена от информация, но пък виждаме потенциала колко е важен да се реализира. Благодаря, много добри. Наистина страничните позитиви от Даяна са доста и ние трябва да ги дискутираме, защото всички, така да се каже, граждански фондове за иновация, частни, пък и публични по линия на Европейския съюз, не създават тази степен на лоялност и привързаност на стартапите към родината, така да се каже. Много от тях, след като се развият, се движат по пазарни принципи, дори напускат Европейския съюз, отиват в Азия, отиват в Америка. Средата за иновации, която създава Даяна, въвличайки всяка една отделна страна и упражнявайки този контрол чрез борда от 31 страни, всъщност създава възможност за балансирано развитие на иновациите във всяка една страна от НАТО, за да може всяка една страна да допринася и да ползва. И освен тези пари за иновации, аз казах, че от централното финансиране на НАТО всяка година едната агенция по комуникация и информация разходва над 1 милиард евро за придобиване на технологии, другата, която се занимава с всичко от боеприпаси до платформи, други 3-4 милиарда. И това е капчица в сравнение с пазара националния на държавите, което харчат. Ако ние успеем иновативни български фирми, не само това, което е наследство от Варшавския договор, да помогнем да влезе на този пазар, нещата ще са добре и за тези фирми, и за България, защото тези фирми ще се чувстват ангажирани да останат в България, да бъдат част от индустриалното сътрудничество по линия на нашата модернизация и по линия на НАТО и да изградим един коренно различен сектор в сферата на сигурността, отбраната, иновативен, който допълва това, което имаме. Добре, аз само две изречения да допълня към това, което казваш, понеже то много опира до ценностите и начина на мислене на самите предприемачи, нещо, което аз лично много ценя в нашата си екосистема, което въобще ми дава лъча надежда да вярвам, че за България предстоят добри години и добри неща пред нас, е точно ценностите на предприемачите, защото то е някакси самоконтролирано, но на всеки млад предприемач в момента горе-долу му става ясно много бързо, че на ден едно много хора ще му помагат и ще има организации, които му помагат, хора, които ще му помогнат, но направили една-две крачки напред, той има ангажимента да се обърне назад и да помага на тези, които са след него, а пък и да помага и напред с каквото може. Съответно, разбирането в това, че ти освен, че си предприемач, си public servant, че ти имаш роля в обществото, че ти трябва да подпомагаш образование, че ти трябва да подпомагаш хората около себе си и в този смисъл, че ти трябва да си полезен за България като държава. Това е нещо, което изключително активно така се набива в главата от ден едно на всеки един предприемач и тези, които не го възприемат, обикновено просто биват изплюти от екосистемата. Тези, които се задържат, са хората, които допринасят да се развие страната ни, така че това, което казваш като посока на мислене е цялата тема с отбраната, че ние сме част от НАТО, че всъщност това е част от нашата си принадлежност и идентичност. Това е нещо, което би било много ценно да се изгради в начина на мислене на повече хора. Абсолютно. Това е инструмент за динамизиране на икономиката като цяло, защото видимостта на български иновации в Даяна със сигурност ще доведе и до инвестиции на големи компании, които ще искат да използват тези иновации на място. И това е възможността да дам думата и на Янислав Трендафилов, който работи в такава голяма компания. Така че иновациите в България са иновации за България, за НАТО, но и за голяма компания. Има една особеност. Тук съм в филията на предприемач в най-тежката Deep Tech област, където съм започнал от ниво TRL2 и вече сме стигнали до ниво TRL4 и знам какви са сблъсъците, с които сме се сблъскали и искам да поговоря по-скоро за ползите от Диана за точно такъв тип компании и защо се припокриваме. Може би в продължение на разговора да отбележа външната среда, външните фактори, които застрашават икономиката, те биха ни спели всеки един бизнес, нали, сме променили живота, както в Украина стана въпрос.
И по същество задачата на отбранителната индустрия и на хората, които се занимават с сферата на сигурността, е да ни предпазват и да намаляват тези външни заплахи. Затова ние като предприемачи, ако може да допринасяме за това нещо, това е в наш интерес и затова трябва да го разглеждаме по този начин. Второто, много е интересен начинът, по който военните действия се развиват. Те са математическа задача и тя се свежда до ресурси, капацитет и логистика. Всичко останало са следствия от тези три неща. Имаме професори, които се движат за ресурсите, развитието им като човешки ресурс, сега и капацитет развиват на средата. Но това е необходимо и за всяка стартираща компания, и за всяка компания като цяло. Тя трябва да развива своя капацитет, тя трябва да допринася ресурсите, с които работи. Тоест имаме припокриване и когато хоризонта в моя случай е много дългогодишен, над 5-10 години като проект, в който трябва да е ресурсно интензивен и капиталово интензивен, тогава работата с военните е доста спомагащо, така ще го кажа, за развитието и за преодоляването на определени неща. Областта, с която се занимава е невроморфен хардуер и импулсни невронни мрежи. Това е следващото поколение изкуствен интелект, за които много от вас сигурно не сте чували. Има хора, които се занимават с това от 20-30 години и са минали първите няколко нива. Но тук, за да направим продукт от това нещо, например в Съединените щати DARPA финансира Intel за Wi-Fi, IBM TrueNord, в Европа Европейската комисия финансира Spinnaker, покрай Human Project и това са огромни проекти. Науката, за жалост, в днешно време е много скъпо начинание а приоритизацията от наука пък е много труден проблем. Затова си изходих по обятен начин, започнахме с проблема, това ме наложи да се върна малко или много към образователната част и сещам невероятно голяма група от хора, които помагат. Аз съм докторант, но има професори и хора, които могат да допринасят за решаването на технологичните проблеми. И по този начин формирахме колектив и с този колектив участваме в Диана. За жалост има забавяне и не знаем какви са резултатите, надявахме се до сега да ги знаем, но смятаме, че научихме много. Това ни спомогна да дефинираме по-ясно продукта и по какъв начин може да допринесеме. И съответно това ни дава и достъп до много по-голям пазар. България, ако кажем, че е 6 милиона, НАТО е 800 милиона. Това е огромен пазар, много по-подеспособен и самата възможност да кандидатстваме и да говорим за това е много важно за нас. Тепърва смятаме, че има много работа, която трябва да се случи. Има проблеми, имаме нужда от помощ като Deep Tech Startup, от някои от инвестиции, от други неща, но това са неща, които са второстепенни. Когато човек има задача и мисия, намира начин. И това може би прави още по-силен и по-добре. Както, например, за Украйна, където се спомена, почти всичките им техни специалисти сега се занимават с дронове, с такива неща по необходимост. За жалост, това, докато успеят да имат продукт, отнема години. Благодаря. Наистина, аз мисля, че има позитивна енергия във всяко едно от изказванията. Трябва да се признае, че 2014 година се опитахме да създадем клъстер за иновации в сигурността и отбраната между ТЕРЕМ, Академията на науките и няколко университета, но без предприемачите, без специална подкрепа, както сега имаме специализирано министерство в сферата на иновациите и без това да беше една рамка зададена от НАТО, практически не успя. Сега съм много по-оптимистично настроен, но от опита пак стигам до заключението, че може би този национален акселератор, който да специализира в области, където нашите предприемачи имат интерес, имат капацитет и където българската отбрана и сигурност може да получи бързи резултати, които да демонстрира и в практиката, ще бъде този истински ускорител. Затова общия ми въпрос към всички е как вие виждате създаването на такъв акселератор в България и как виждате вашето участие, защото това наистина е усилие
между предприемачите, между Министерството, между академичния сектор, между военните и може да сработи само когато използва тези добри практики, показани в рамките на Даяна. Да започнем с вас, професор Ангелов. Благодаря. Наистина това би било много полезно да създадем един инструмент под формата на акселератор, който да е фокусиран в тая област. Става дума областта на отбранителните проекти, но все пак ние трябва да спазваме общата картина, именно, че компаниите у нас, все пак нашия мащаб като държава не е толкова голям. По-скоро бихме очаквали да имат многопрофилност, т.е. по едни проекти да са отбранителни, по други да са в други направления. И тази особеност, ако я отчетем, мисля, че може да постигнем резултати. Имаме всички основания за това. Това не са някакъв такъв оптимизъм инфантилен. Всъщност виждаме, дори предната седмица имаше в Техпарка пак тук едно събитие, доста по-скромно, свързано с космос. Имаше представители основно на физическия факултет на Софийския университет и на Техническия университет София. Там пак ставаше дума за приложения, които са, да ги кажем, сателитни и космически, но реферират към също и военни, да го кажем, употреба. Тоест, има я средата. Преди 10 години, както и колегата Добромир каза, беше съвсем различно. Сега нашата задача е наистина да се опитаме в различните проявления, случая за двойни употреби, да я стимулираме. И това, което говорихме тук преди да излезем на сцената, създадаха се много в последните години фондове, основно през фонда на фондовете или фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Сега това, което предстои следващата година, е да се изгради и фонд за технологичен трансфер. Това реферира към думите от преди малко, с които искахме да фокусираме, че трябва да се насърчат проекти, чието крайен резултат е комерциализация, т.е. продукти готови за употреба. Така че по технологичен трансфер към това искаме, когато говорим за технологичен трансфер, да акцентираме проекти, които са готови за употреба и реално военните приложения са точно такива. Там е хубаво да има теоретични разработки, но в крайна сметка те трябва да се прилагат. И това би могло да бъде един инструмент, т.е. фонда за технологичен трансфер, който има заделен бюджет в рамките на 60 милиона от фонда на фондовете, бихме могли също като държава да заложим едно от направленията да бъде именно в двойната употреба. Към него има отделен бюджет по друг инструмент. Това и вече се намира в Министерство на иновациите и растежа под Главна дирекция Европейски фондове и конкурентоспособност, която пък управлява Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, PNIDIT, за създаване на звено за технологичен трансфер или така наречения Technology Transfer Office. Имаме в тая посока в момента активности и в предходни години имаме рекомендации от водещи в света по отношение на технологичен трансфер, така че наистина може би като послание от днешната дискусия е, че си заслужава да фокусираме част от тези инструменти именно в посока отбранителни проекти. Да, това би било чудесно, защото говорим за много технологични области, но така или иначе следващия месец ще влезе в парламента инвестиционна програма в сферата на отбраната. Ако тя е реалистична, ще бъде поне за 10-15 милиарда в рамките на по-малко от 10 години и трябва наистина да доведе до технологичен скок, защото ние сме все още на 1990 година по принцип. Затова въпросът ми е към господин Генов, към полковник Генов. Министерството на отбраната готово ли е да поеме своя дял от тази отговорност, така че да се привлечат повече пари и да се стимулират българските компании да иновират в рамките на тази програма, а не просто да заменим една платформа с друга платформа. Да стигнем на качествено ново ниво за мрежово-центрични, интелигентни и иновиращи въоръжени сили. Въпросите най-сложните остават пак за мене.
Първо не мога да говоря от името на Министерството на отбраната. Мога да говоря от името на директора на Института по отбрана. По отношение на така споменатия от вас инвестиционен план програма, дано той бъде реалистичен, това мога да го кажа, тъй като все още се работи по неговото развитие и финализиране. По отношение доколко иновациите ще имат място в този инвестиционен план програма, бюджета и времето ще ги докарат до там. По простата причина, че ако тръгнем да правим някаква дори съвсем упростена сметка, залагайки само на така наречените големи платформи и класически оръжейни системи, няма как просто да бъде една модернизация изпълнима в близко бъдеще. И аз даже тази дума модернизация не я харесвам много, по простата причина, че ние просто се мъчим да достигнем нивото, което трябва да бъде съобразено с нивото на амбиции формат НАТО-ЕСА. Но при всички положения иновациите в отбрана биха били този инструмент, който на нас, този път вече говоря като класически военен, на нас би ни подпомогна да се развиваме способности. Не казвам, че всички иновативни решения ще сменят традиционните платформи, традиционните системи, но те биха могли да запълнят празнини там, където е възможно и да ни дадат предимство. Защото, поне от моята гледна точка, на мен ми се струва, как да кажа, прекалено упростенчески, ние просто да търсим за платформа, която има аналогична съответния противник. Или оръжейна система, която съответния противник има. Ние нямаме технологично предимство в такъв случай. Но иновациите в отбраната биха ни донесли технологично предимство. Да, аз затова наистина си мисля, че предприемачите могат да помогнат в тази концептуална промяна за асиметричен отговор в този процес на трансформация. И в тази връзка, нека само да спомена, че ние сме НАТО, не е просто фраза. Това означава, че следващите предизвикателства, които ще приеме борда на Диана и за които ще кандидатстват с решение фирми от всички 31, скоро 32 страни на НАТО, са предизвикателства, които и България може да дефинира. Тоест, ако ние някъде се чувстваме силни и в същото време имаме необходимост от решаване на това предизвикателство, ние може да задаваме дневния ред на иновациите и тогава естествено нашите фирми ще бъдат по-конкурентно способни, ще бъдат по-добре позиционирани. Така че въпросът ми към вас е как вие виждате вашето по-активно участие в тази промяна, която вече е започнала и през Министерството, и през НАТО, и с вашето участие в първия кол. И понеже започна с въпроса за потенциално акселератор, който да се създаде, там според мен е много смислено да се търси опита на вече съществуваща екосистема, понеже ние сме виждали как се правят успешни акселератори и Venture Capital фондове, виждали сме как се правят и неуспешни. Няма нужда да се открива топлата вода. Като по принцип самата идея да има такова нещо със сигурност е правилна посока, защото за да се изгради екосистема от компании, както в момента има в финтех, както създават си се по-клъстерно така ориентирани, за да имаме такова нещо в отбраната, един от факторите е да има пари, да има обучителни програми, да има нещо, което всъщност... и тези пари са пазарни, понеже хубавото на дали ще е акселератор, дали ще е Venture Capital фонд, който инвестира, е, че все пак принципът е пазарен. Ти даваш дялове, съответно някой очаква от тебе да постигнеш резултати. Едно от, така, за съжаление, по-недобрите практики е да се разчита изцяло само на грантове, на субсидии, европейски програми. Това просто, според мен вече е доста доказано, че затворено само в себе си много рядко води до пазарна реализация на това, което е целяло да се създаде. Съответно, както в Тех Трансфер фонда, там където сме в разговори, двете неща, за които има разбиране. Едното е, че може би в България няма хора, които знаят как да го управляват и трябва да се намерят, ако не всички да са отвънка, поне част от екипа да го е правил успешно отвън, защото то просто трябва да е някой, който знае какво прави и отбраната може би е в подобна ситуация, защото управлението на инвеститор, който да развие така екосистемата с инвестициите в отбраната, може би е добре все пак да сме реалисти какво разполагаме като капацитет и да намерим хора, които знаят какво правят. Другото е, че както
пак сравнение с тех трансферата, има едно разбиране, че много голяма част от парите за тия първите фондове ще трябва да бъдат държавни, защото все още го има това разбиране, че частните инвеститори, нали, нямат, може би дори става въпрос и смелост, и чисто анализа им не показва, че има логика те да вкарат десетки милиони в такъв фонд. И тук с отбраната пак категорично, за да може да се направи смислено, хем трябва държавата да, или нали, през публични средства да може да се осигурят пари да се направи, и хем да се даде свободата на хора, които разбират как да го управляват цялото нещо, всъщност те да развият така тази индустрия с няколко крачки напред. Да, аз съм напълно съгласен с идеята, че ако искаме да направим модерен акселератор, след като признаваме, че няма в България акселератор, тъй като управление на фонд не е акселератор. Акселератор включва много други неща. Е наистина добре да ползваме опита от НАТО, от страни, които обявиха акселератори. Примерно Чехия, близка до България страна, тя обяви акселератор, може да проучим този опит, но нищо не пречи да ползваме консултанти с всички гаранции, които дава НАТО. Дори самите фонд менеджери е логично да е микс между опитни вече хора от тук и хора, които просто са го правили там, както се случва, нали, при сегашни фондове. Всичко е въпрос на инициатива, на твининг програми, нищо не пречи съвместно с друга страна да се направи този акселератор. Между прочим, акселератора на Естония е съвместно с Великобритания. Естествено, Естония се движи много напред, но да чуем и Янислав с неговите идеи. Задачата на държавата е да дава някакви стратегически проблеми, които трябва да решат, а индустрията задачата е да ги решава. Затова те по дефиниция трябва да работят заедно. Затова важно е все пак да имаме правилните проблеми, по правилен начин зададени, за да може да ги решаваме. Защото на грешен задание всеки отговор е грешен, каквото и да се болва. Това е може би, което мога да кажа. Да. Ами, времето ни наистина е на изчерпване, но ако има допълнителни коментари. От моя страна считам, че темата, която коментираме, е изключително благотворна, т.е. имаме както инструментите, така и екосистемата, посоката и финансирането. Може би всяко едно от тия неща не е в идеалната степен, която би ни се искало, но имаме всички необходими съставки и просто въпрос на последователна политика и търпение, бих казал, за да реализираме. От моя гледна точка най-важната стъпка вече сме направили. Стоим заедно и си говорим. Ако продължим да работим в тази посока, смятам, че ще успеем. Звучи малко като клише, но е вярно. Това са два различни свята. Отбраната, пак го повтарям, и тези иновативни компании са два различни свята. Просто трябва да ги съберем в едно. В България са два различни свята. Трябва да ги съберем в едно. 16 ноември, как да кажа, късно забира, но вино може да пием. Така че... Ще завърша с понеже Деян е много конкретно нещо, потенциален акселератор е нещо много конкретно, аз нещо друго много конкретно. Тук от среща, от другата страна на булеварда е ТУЕС като училище и в момента с тях има така инициатива да се разшири с още една сграда, която е Министерство на отбраната, да стане така 2 пъти по-голяма ТУЕС и те по тази линия вкарват в момента програми вътре за учениците, които са точно в посока киберсигурност и по-близо до самата отбрана. И от тяхна страна като училище го има това желание, те да изградят още на ниво училище програми, които са близо до отбраната и да има някаква колаборация. Та всъщност това е много комплексна цялата тема и според мен част от развитието на тази екосистема е и образованието на много по-ранен етап и това, което иска да направят, просто да го кажа за финал, че според мен е много смислена инициатива, която допълнително може да помогне в малко по-дългосрочен план, точно за това, за което си говорим. Да, ами аз искам да благодаря за участието, за добрите идеи. В крайна сметка, ще дам думата, виждаме, че нещата тръгват, когато предприемачите се намесят, когато има визия и воля и използваме рамката на НАТО. Аз ще използвам и аз да кажа една позитивна новина. Ние решихме на основата на Института Гейт да създадем един микроакселератор за инструменти
използващи изкуствен интелект за противодействие на дезинформацията и борба с пропагандата, като съчетаем капацитета от Философския факултет, Стопанския факултет, Института Гейт, БАН и няколко иновативни компании, да не ги споменавам, и скоро ще има резултат. Защото може би наистина, след като имаме това позитивно отношение към проблема, е важно да се случат няколко малки неща, за да бъде успешно голямото, което очакваме от двете министерства. Янислав има думата. Понеже на мен ми се пада към края на деня, няма да слагам проблеми, ще кажа нещо. По-добре да работиме заедно сега, преди да станат неща като в Украина. Тогава ще е късно. Да. Благодаря много и да се надяваме, че следващата година ще може да говорим за действащ акселератор. Благодаря ви.